हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नन बमंगा डिस्कशन को प कांसेप्ट ऑफ म्यूटा रोटेशन माते ची म्यूटा रोटेशन मुसरा स कांसेप्ट ते म्यूटा रोटेशन सतवई अब दबा मोस्ट स्पेसिफिकली बियाम डिस्कस को द चाला पारा द ग्लूकोज द पारा क्लियर नो फर्स्ट ऑफ ऑल राजू व्हाट इज म्यूटा रोटेशन नो अवल खुदान तदा क्लियर का कना ची म्यूटा रोटेशन दजम सरा यो लेटिन वर्ड है म्यूटा दस कम वर्ड है लेटिन वर्ड है अब यदि मतलब दे टू चेंज म्यूटा टू चेंज रोटेशन सिंपल मतलब दा रहना ची द रोटेशन चेंज कवल उसका दस सिंपली डिफाइन कुम करना जो सिंपली चीज़ दे डिफाइन कुम संग में डिफाइन कुम ची चेंज इन come rotation optical rotation change in optical rotation is called muta rotation कल चिपा optical rotation की जमुन सरस राजी change राजी नुदित मुंगवायु muta rotation हो the change नमख के तावल जान पोहा का पा optical rotation बांधी change तबरुस तराजू चित्ता पा optical rotation बाने पोएगे नो तब बिया पागे कि चेंजेस बाने हम पोएगी हो जितना पा ऑप्टिकल रोटेशन न पोएगी नो पा चेंजेस हो बिया बिल्कुल न पोएगी नो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करो ऑप्टिकल रोटेशन दी तमंग ऑप्टिकल एक्टिविटी हम वायु चिदा ससीज दे दागे न पास बिया मंगा डिस्कशन को चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन मतलब बिया पा चेंज के डिस्कशन को चिदा चेंज वस पा ऑप्टिकल रोटेशन के संगराजी नगोरा द ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन द मोस्ट रदसी कांसेप्ट है ची फॉर एग्जांपल दा जमा सर दे यो बीकर ते और पदी बीकर की जमा सर से दी वाटर थी बिल्कुल पे सादा अल्फाज होती दी कैसे दी बीकर की जमा सर दी वाटर वस दी बीकर तमा वाचो जशे यो कंपाउंड ठीक शो सेम वाचो यो कंपाउंड वाचो वस द दी कंपाउंड दो पॉसिबिलिटीज दी यो पॉसिबिलिटी दादा ची द कंपाउंड जमा सरा या ऑप्टिकली एक्टिव और यह बदा कंपाउंड जमा सरा ऑप्टिकली इनएक्टिव गई दो पॉसिबिलिटीज की देशी सीधा कंपाउंड छिदे द बया जमा सरा ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव वस ऑप्टिकली एक्टिव बकमी और ऑप्टिकली इनएक्टिव बकमी नो द मंगा टेस्ट को पसबांदे छिदे दी सॉल्यूशन ना द चिकम सॉल्यूशन मौजूद कर दे पदी बीकर की सौ पदी की वाटरू दे वाटर तमावा चो द कंपाउंड नो देना से जोड़ शो यो सॉल्यूशन जोड़ शो वस द सॉल्यूशन चिदे द देना बजवस पास कम सशे द देना बजवस पास कम प्लेन पोलराइज लाइट पति पास कम द जमा सरसते सॉल्यूशन द दी सॉल्यूशन न बज पास कम प्लेन पोलराइज लाइट वस चिकल द दी सॉल्यूशन न ज प्लेन पोलराइज लाइट पास कम न जमा सरा दो पॉसिबिलिटीज दी यो पॉसिबिलिटी दादा कि द प्लेन पोलराइज लाइट चिकरा द दी सॉल्यूशन न पास शी न दे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइट शी पद के वसा के सम बेंडिंग नाराजी लेकिन द दी साइड न जो पास कम न दे बदवशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास शी अ पद के बा सब के सम बेंडिंग नाराजी नो दिस कंपाउंड ची द अगना दागे द सॉल्यूशन न ज प्लेन पोलराइज लाइट पास कम अब आगे के बेंडिंग नाराजी नो दिसी कंपाउंड तमंग सवायु दिसी कंपाउंड तमंग वाइच द ऑप्टिकली से दे इनएक्टिव दे क्लियर होवस कचरत द कंपाउंड जमा सर ऑप्टिकली एक्टिव नो पागे की भी दो पॉसिबिलिटीज दी यो पॉसिबिलिटी दादा चिदे बस चलू की चिकला मेरा दे सॉल्यूशन ना द प्लेन पोलराइज लाइट पास को नो द प्लेन पोलराइज लाइट बा बेंड शी या ब रोटेट शी टुवर्ड राइट साइड यदि तमंग वायु इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब चिकला दे सॉल्यूशन द लाइट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के या टुवर्ड राइट साइड ता रोटेट को नो दिस किस्म कंपाउंड तमंग बिया सवायु दे तमंग वायु डिक्स्ट्रो रोटेटरी या दे तमंग सिंपली वायु पॉजिटिव आइसोमर क्लियर द्वेमा पॉसिबिलिटी दादा चिदा कंपाउंड द सॉल्यूशन द प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट की टुवर्ड लेफ्ट साइड या इन एंटी क्लॉकवाइज
ډایرکشن. دا زموږ سره انټي کلاک وایز ډایرکشن دی او دا زموږ سره کلاک وایز ډایرکشن دی. نو چې کله د زما سره د لایټ لیفټ سایډ ته روټیټ کی یا په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې روټیټ کی نو دې ته بیا څه نوم وایم؟ دې ته بیا موږ وایو لیوو روټیټري. لیوو روټیټري او یا ورته وایو نیګیټیو آیسومر. کلیر دی دې پورې؟ سمپل خبره څه شوه؟ سمپل خبره دا شوه چې کله موږ یو کمپاوند ګورو چې دا اپټیکلی اکټیو دی که اپټیکلی ان اکټیو دی نو موږ څه چل کوو؟ د سلیوشن نه پلین پولرایز لایټ پاس کوو. نو چې کله دا پلین پولرایز لایټ موږ پاس کوو او دا سټریټ لایټ شي نو موږ څه وایو چې دا اپټیکلی ان اکټیو دی. خو که د رایټ سایډ ته بینډ شو یا لیفټ سایډ ته بینډ شو په دواړه کیسز کې به دته موږ څه وایو چې دا اپټیکلی اکټیو دی. خو چې کله دا لایټ روټیټ کړی و ټوورډ رایټ سایډ یا ان کلاک وایز ډایرکشن نو بیا ته موږ څه وایو چې دا څه دی؟ ډیکسټرو روټیټري دی. او چې کله لیفټ سایډ ته یا په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې بیا ته موږ څه وایو چې دا څه دی؟ لیوو روټیټري دی. نو دې اوورال پروسس ته دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو اپټیکل روټیشن یا ورته موږ وایو اپټیکل اکټیویټي. او بله امپورټنټ خبره دا ده چې دا کوم روټیشن زما سره کیږي که لیفټ سایډ ته دی او که رایټ سایډ ته دی نو دا موږ مجر کوو په څه کې؟ دا موږ مجر کوو په ډیګریز کې. لکه ګوره دا د دې سره یو سپیسیفیک انګل جوړوي دغه شان دا چې دا زموږ سره یو سپیسیفیک انګل جوړوي او مختلف قسم کمپاونډز په مختلف انګلز باندې دا لایټ چې دی ټوورډ رایټ یا ټوورډ لیفټ څه کوي؟ روټیټ کوي. نو چې کم کمپاوند زما سره دا لایټ ټوورډ رایټ روټیټ کوي یعنی ډیکسټرو روټیټري نو د هغه ډیګریز یا انګل موږ مجر کوو په پازیټیو کې. یعنی دې ته موږ وایو پازیټیو 20 ډیګري، پازیټیو 50 ډیګري، پازیټیو 70 ډیګري. دغه شان چې بل یو کمپاوند چې هغه لایټ روټیټ کوي ټوورډ لیفټ هغې ته څه وایو؟ لیوو روټیټري. نو د هغه دا روټیشن موږ مجر کوو په نیګیټیو انګلز کې. لکه موږ به ورته څه وایو؟ نیګیټیو 20 ډیګري، نیګیټیو 50 ډیګري او نیګیټیو 70 ډیګري. داسې مختلف قسم انګلز دي بیا د هر یو کمپاوند لپاره. اوس ته دې سټیټ ته راورسېدې چې تا اپټیکل روټیشن یا اپټیکل اکټیویټي وپېژنده. نو چې تا اپټیکل اکټیویټي وپېژنده نو دا ستا دپاره یو بیس کنسپټ جوړ شو د میوټا روټیشن د کنسپټ زده کولو لپاره. نو اوس به څه موږ کوو؟ موږ به اوس کوو چینج ان اپټیکل روټیشن. موږ به اوس په دې سیز باندې فوکس کوو. اپټیکل روټیشن ته وپېژندو چې دې ته وایي. نو اوس به موږ راځو چینج ان اپټیکل روټیشن ته. او چې کله تا دا چینج ان اپټیکل روټیشن وپېژندو نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو میوټا روټیشن. او په دې کې به اوس موږ صرف او صرف سپیسیفیک یو اگزامپل اخلو د چا؟ د ګلوکوز. چې د ګلوکوز په کیس کې میوټا روټیشن یا چینج ان اپټیکل روټیشن څنګه کیږي. صحیح ده؟ دغه پوینټ ته راځو. ښه زه اوس دلته دوه اگزامپلز اخلم. ښه ګوره پوینټ نمبر فرست دا زما سره څه شی دی؟ دا زما سره دغه بیکر دی او په دې کې څه دي؟ په دې کې زما سره دی واټر او دې بیکر ته اوس واچوم څه شی؟ دته ما ور واچول الفا ډي ګلوکوز. څه شی مې ورته واچو؟ الفا ډي ګلوکوز مې ورته واچو. او چې کله دې ته ما الفا ډي ګلوکوز ور واچو نو دې نه زما سره څه شی جوړ شو؟ د دې نه زما سره جوړ شو د الفا ډي ګلوکوز سلیوشن دی جوړ شو. دې ته به زه وایم ګلوکوز سلیوشن. دا زما سره دقه سلیوشن تیار شو. اوس به زه څه چلو کوم؟ اوس به زه د دې سلیوشن نه پلین پولرایز لایټ پاس کوم. پلین پولرایز لایټ د دې سلیوشن نه ما څه کو؟ پاس کو. نو چې کله زه د دې سلیوشن نه پلین پولرایز لایټ پاس کم نو دا زما سره څه کیږي؟ ګوره دا سلیوشن زما سره دا لایټ بینډ کوي ټوورډ رایټ. ټوورډ رایټ سایډ څه چل کیږي؟ دا پلین پولرایز لایټ بینډ کیږي. نو چې دا پلین پولرایز لایټ رایټ سایډ ته بینډ شو نو دا کمپاوند به زما سره صحیح دا کمپاوند زما سره یو پوینټ خدا شو چې دی څه شو؟ دی اپټیکلی اکټیو شو. دویم پوینټ دا دی چې دته به زه څه یم چې دی څه دی؟ دا زما سره دی ډیکسټرو روټیټري. ځکه چې داسې چلو کو دا پلین پولرایز لایټ روټیټ کو ټوورډ رایټ. اوس امپورټنټ پوینټ دلته دا دی که نه چې ستا سره کمپاوند څوک دی؟ دا دی الفا ډي ګلوکوز. نو دا الفا ډي ګلوکوز څنګه چې تاسو ته ما ویلي چې د هر یو کمپاوند لپاره بیا خپله مختلف څه ده؟ انګل. دا په مختلف انګل باندې بیا څه چل کېږي؟ دا لایټ
बेंड कीगी या रोटेट कीगी टुवर्ड राइट और लेफ्ट. होस द अल्फा डी ग्लूकोज چې دی د لایټ بینډ کوي ټورډ رائټ. نو دی په سو انګل باندې کوي. نو د لپاره سپیسیفیک انګل دا هغه سو ده پلس 112.2 ډیګري. کلیر چې د الفا डी ग्लूकोज سولوشن نه ز پلین پولرایز لایټ پاس کم نو د زما سره روټیشن د دلته څومره انګل جوړي د دلته سپیسیفیک انګل جوړي او په هغه انګل باندې د پلین پولرایز لایټ روټیټ کوي ټورډ رائټ ساید. نو دا انګل سو ده د زما سره دا 112.2 ډیګري. کلیر وس دی پوینټ راشه ګوره وس په زما سره سکی چې کله ما د دې د اپټیکل اکټیویټي په سٹارټ کې مجر کړه نو سو ده پلس 112.2 ډیګري. اوس په دې سولوشن کې زما سره یو پروسس شروع شي. هغه کوم پروسس دی ګوره دې ته موږ په سٹارټ کې څه شی ورچول الفا डी ग्लूकोज. د دې الفا डी ग्लूकोज کنورژن به شروع شي د به کنورټ شي اوپن چین ته یعنی اوپن چین डी ग्लूकोज ته به کنورټ شي او د دې اوپن چین نو د بیا کنورټ شي بیٹا डी ग्लूकोज ته. دا پروسس به زما سره شروع شي په دې سولوشن کې یعنی څه چل به شروع شي زما سره به شروع شي چې الفا به د الفا کنورژن به شروع شي بیٹا فارم ته او چې کله دا پروسس شروع شي نو زما سره به څه شروع شي gradual change in optical rotation. gradual change in optical rotation به start شي او دا gradual change in optical rotation به څنګه کیږي زما سره به څه چلو شي gradual fall in angle. زما سره چې کومه دا انګل ده په دې کې به فال شروع شي دا به ډاون را روان شي سبب شي دا انګل به ډاون را روان شي او د به کم ځای پورې ډاون راځي د یو کانسټنټ ویلیو پورې به ډاون راځي او هغه به زما سره څومره وي هغه به زما سره وي پلس 52.7 ډیګري. د دې پورې به زما سره دا انګل څه کیږي فال کیږي به او دې ته موږ څه وایو کله چې دا روټیشن د 112.2 نه 52.7 ډیګري ته راورسي نو دې پوینټ ته بیا موږ وایو ایکویلیبریم پوینټ. د دې نه بیا دا نور ډاون نه راځي. کلیر ده په دې سولوشن کې اوورال څه چلو شو ګوره د زه ځان ته کلیر کا په دې کې زما سره په سٹارټ کې ما څه شی ورچولو په سٹارټ کې ما چولو الفا پام اپ डी ग्लूकोज. نو په سٹارټ کې زما سره په دې کې الفا پام اپ डी ग्लूकोज سو هاي او بیٹا په دې کې د سره وونو صحیح شو. خو چې کله بیا زما سره دا پروسس شروع شو الفا کنورژن سٹارټ شو بیٹا ته صحیح شو. نو د ټایم د تیریدو سره سره زما سره څه چلو شو بیٹا فارم اپ ग्लूकोज هم په دې سولوشن کې بیا زما سره را پیدا شو. خو په سٹارټ کې زما سره الفا هاي نو چې کله دا پروسس شروع شي نو څه چل به وشي چې کله دا پروسس شروع شو نو الفا به زما سره پر ډاون کېدو شو سٹارټ شي او بیٹا به زما سره په سیوا کېدو شروع شي. کلیر وس دغه شانت راشه سیکنډ کیس ته. سیکنډ کیس په دلته زه واخلم کیس نمبر 2 دا هم زما سره دقه بیکر دی او څه دی پکې واټر دی پکې. خو وس ورته زه څه ورچوم وس ورته زه اچوم بیٹا डी ग्लूकोज. دې ته ما څه واچول بیٹا डी ग्लूकोज مو ته واچول. نو چې کله دې ته ما بیٹا डी ग्लूकोज واچول نو د دې نه به زما سره څه جوړ شي د بیٹا डी ग्लूकोज سولوشن به جوړ شي او کله چې بیا زه د دې بیٹا डी ग्लूकोज د دې سولوشن نه پلین پولرایز لایټ ما پاس کو نو دې مالا یو سپیسیفیک روټیشن راکو او هغه روټیشن زما سره ونس اگین رائټ ساید ته دی مطلب د بیٹا डी ग्लूकोज چې د دم زما سره څه دی دم دی ډیکسټرو روټیټری دی خو at different angle په different angle باندې وي. الفا डी ग्लूकोज په سو انګل باندې د روټیشن په 100 ډیګري باندې په 112.2 ډیګري باندې دا به زما سره بیٹا डी ग्लूकोज چې ده د روټیشن په سو انګل باندې کیږي دا به کیږي په پلس 18.7 ډیګري باندې. کلیر ده
اوس په دې سولوشن کې به هم زموږ سره بالکل ایگزیکټلی سیم دا پروسس شروع شي. خو څنګه به شروع شي؟ په دې کې زما سره په سٹارټ کې څه شی دی؟ په دې کې په سٹارټ کې زما سره دی بیټا ډي ګلوکوز. نو ګوره د دې د بیټا ډي ګلوکوز چې دی د دې کنورژن به شروع شي اوپن چین ته یا اوپن سټرکچر ته او بیا به د دې نه چینج کېدل شروع شي الفا ډي ګلوکوز ته. نو دلته اوس وګوره دلته زما سره په سٹارټ کې په دې سولوشن کې په سٹارټ کې په هاي اماونت کې څه شی دی؟ بیټا ده. ټیک شو؟ په سٹارټ کې په دې کې زموږ سره الفا سره شته نو، خو چې کله دا پروسس شروع شو نو بیا به زما سره بیټا کنورژن سٹارټ شي چېرته؟ الفا ته. نو چې کله دا پروسس شروع شو نو په دې سولوشن کې به بیټا کمیدل شروع شي او الفا به پکې سیوا کېدل شروع شي. او چې کله دا پروسس دلته چلیدو نو په دې دوران کې به څه چلو شي؟ په دې دوران کې به زما سره سبا کېږي دلته زما سره ګریجوال چینج ان اپټیکل روټیشن و، دلته به هم زما سره ګریجوال چینج ان اپټیکل روټیشن سٹارټ شي. خو دلته به څه کېږي؟ دلته به ګریجوال رایز ان انګل الته زما سره څه چل کېدو؟ دلته ګریجوال فال کېدو. د 112.2 ډیګري نه فالینګ شروع شو، دا انګل په لاندې باندې را روان شو، د کوم ځای پورې راغی؟ د 52.7 ډیګري پورې راغی. دلته به ګریجوال رایز شروع شي، دا به د 18.7 نه په بره باندې روان شي او یو کانسټنټ ویلیو ته به رسي او هغه کانسټنټ ویلیو زما سره څه ده؟ هغه زما سره ده ان کیس اف ګلوکوز دا زما سره ده 52.7 ډیګري او دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ایکویلیبریم پوینټ. کلیر دی دې پورې؟ اوس ګوره ښه نه په سٹارټ کې موږ میوټا روټیشن څنګه ډیفاین کړو چې د چینج ان اپټیکل روټیشن. نو فرست اف آل ته اپټیکل روټیشن وپېژندو، اوس پکې تا چینج هم وپېژندو. چینج څه دی؟ چې په سٹارټ کې کله ما پرش الفا ډي ګلوکوز د دې سولوشن نه ما پلین پولرایز لایټ پاس کړو هغې روټیشن زما سره څومره 112.2 ډیګري. خو چې کله په دې کې دا پروسس شروع شو یعنی کنورژن اف الفا ټو بیټا دا شروع شو نو د دې د اپټیکل روټیشن په چینج کېدو باندې سٹارټ شو او دا انګل زما سره ډاون یا فال را روان شو او کوم ځای پورې راغی؟ 52.7 ډیګري پورې راغی. نو دا زما سره څه چلو شو؟ د په اپټیکل روټیشن کې چینج راغی. دغه شان د بیټا ډي ګلوکوز په کیس کې وګوره په سٹارټ کې چې کله د دنه ما پلین پولرایز لایټ پاس کو نو د ما د روټیشن په سو انګل باندې کېدو د روټیشن زما سره په پلس 18.7 ډیګري باندې. خو چې کله به دې کې دا پروسس شروع شو کنورژن اف بیټا ټو الفا فارم دا شروع شو نو د دې سره زما سره د په اپټیکل روټیشن کې چینج سٹارټ شو او دا چینج د کوم ځای پورې راغی؟ دا چینج زما سره راغی د 52.7 ډیګري پورې. نو اوورال په دې کې تاسو ولیدل، په دې کې تا دا ولیدل چې زما سره په اپټیکل روټیشن کې چینج راغی. نو چینج ان اپټیکل روټیشن او دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو میوټا روټیشن. کلیر دی دا کنسپټ؟ اوس د دې ډسکشن په بنیاد باندې زه تاته د میوټا روټیشن ډیفینیشن لیکم. میوټا روټیشن به زه اوس څنګه ډیفاین کوم؟ میوټا روټیشن به زه داسې ډیفاین کوم چې سلو انټر کنورژن اف الفا डी glucose and beta D glucose through open chain until an equilibrium is established giving a constant rotation of 52.7 degree. دې ته به زه وایم میوټا روټیشن. لکه څه چلو شو زما سره که تا خیال کړی په فسټ کیس کې موږ اغستی و الفا डी ګلوکوز او په سیکنډ کیس کې موږ اغستی و بیټا डी ګلوکوز. نو زما سره بیا څه چل سٹارټ شو په هغه سلوشن کې الفا کنورژن شروع شو بیټا ته او بیټا کنورژن شروع شو الفا ته through open chain
اول بس چل کېدو د الفا نه به الفا ډي ګلوکوز به اوپن چین ته کنورټ شو، بیا به د اوپن چین نه بیټا ډي ګلوکوز ته کنورټ شو. دغه شان بیټا ډي ګلوکوز به اول اوپن چین ته کنورټ شو، د اوپن چین نه بیا الفا ډي ګلوکوز ته کنورټ شو. نو دته د سو سلو انټر کنورژن اف الفا ډي ګلوکوز اینڈ بیټا ډي ګلوکوز through open chain until an equilibrium is established. او دا چین به زموږ سره د کم ټایم پورې راتو د ایکویلیبریم پوینټ پورې، او په ایکویلیبریم پوینټ باندې بیا زموږ سره د دې سپیسیفیک روټیشن سو هغه و 52.7 ډیګري. نو دې ته موږ سوایو، دې ته موږ وایو اپټیکل چینج ان اپټیکل روټیشن یا میوټا روټیشن. اوس بل امپورټنٹ پوینټ دا یاد ساته کنه چې دې ته موږ وایو ایکویلیبریم پوینټ. اوس په دې ایکویلیبریم په دې سټیټ کې کله چې زما سره الفا کنورژن شروع شو بیټا ته او بیټا کنورژن شروع شو الفا ته، او دې کله کانسټنټ ویلیو ته راورسېدو یعنی ایکویلیبریم پوینټ ته راورسېدو 52.7 ډیګري ته راورسېدو، نو په دغه ټایم کې چې زما سره کوم سلیوشن دی نو هغه سلیوشن ته به زه سویم، هغه سلیوشن ته به زه ویم ایکویلیبریم میکسچر. او بل پوینټ دا یاد ساته چې په دې ایکویلیبریم میکسچر کې اوس زما سره به څوک په دې کې به نه فیور الفا یي، نه پکې فیور بیټا یي، او نه به پکې فیور اوپن چین ني. په دې ایکویلیبریم میکسچر کې به زما سره درې واړه پامز مونده کیږي. لکه دا زما سره د ایکویلیبریم میکسچر. نو په دې ایکویلیبریم میکسچر کې به زما سره بیټا پام هم وي، زما سره به الفا پام هم وي، او زما سره به ډیر په کم مقدار کې اوپن چین پام هم وي. کلیر؟ ګوره د دې پرسنټیج یاد ساته چې زما سره به د دې پرسنټیج څومره په ایکویلیبریم میکسچر کې دستان تاسو کولای شي. د بیټا پرسنټیج به زما سره راوند اباوت 63%، د الفا پرسنټیج به زما سره راوند اباوت 36%، او د اوپن چین پرسنټیج به زما سره 1% یا لیس دین 1% یي. اوس دا 50 کم چې مونږه دې خبره ته فکر وکړه. په سٹارټ کې موږ څه چل کړو چې کله چې مونږه د الفا ډي ګلوکوز کیس اخسته و د هغې په سٹارټ کې زما سره اپټیکل روټیشن څومره و هغه پلس 112.2 ډیګري، او په د بیټا ډي ګلوکوز په کیس کې په سٹارټ کې زما سره د هغې روټیشن څومره و پلس 18.7 ډیګري. نو ګوره ستانه دا تپوس کولی شي کنه چې د الفا ډي ګلوکوز اپټیکل روټیشن څومره دی، نو ستا انسر به صحیح پلس 112.2 ډیګري. یا ته نه تپوس وکړي چې د بیټا ډي ګلوکوز به څومره وي، نو هغه څو دی پلس 18.7 ډیګري. خو دا چې کوم دی دا پلس 112.2 ډیګري دا پیورلی د چا دی؟ پیورلی دا د الفا ډي ګلوکوز دی، او دا 18.7 چې دی دا پیورلی د چا دی؟ دا فیور اپټیکل روټیشن دی د بیټا ډي ګلوکوز. خو دا 52.7 ډیګري چې دا زما سره نه د الفا پیور روټیشن دی او نه د بیټا پیور روټیشن دی، دا زما سره د چا روټیشن دی؟ دا زما سره د ایکویلیبریم میکسچر روټیشن دی. او په ایکویلیبریم میکسچر کې زما سره الفا هم شته، بیټا هم شته، او اوپن چین هم شته. بیا پکې دا یاد ساته چې د بیټا پرسنټیج به زما سره په ایکویلیبریم میکسچر کې د ټولو نه هاي، بیا پسې زما سره الفا او بیا پسې زما سره اوپن چینی. او د بیټا پرسنټیج به ولې هاي؟ د بیټا پرسنټیج به ځکه هاي چې د بیټا کنفیګوریشن زموږ سره موست سټیبل دی. او که ګرافیکلی ته کله دا ریپرزینټ کې ګرافیکلی، نو ګرافیکلی به دا څنګه ریپرزینټ کې؟ ګوره د دې ګرافیکل ریپرزینټیشن یاد ساته. دا زما سره د ایکویلیبریم لاین، ټیک شو؟ ایکویلیبریم لاین. اوس چې کله ما زما سره په دې باندې څه شو کومه اپټیکل روټیشن شو کوم، صحیح شو؟ په ایکویلیبریم لاین زما سره اپټیکل روټیشن څومره دی؟ 53.7 ډیګري دی، صحیح شو؟ د الفا ډي ګلوکوز د اپټیکل روټیشن زما سره دی 112.2 ډیګري. نو دی به څه شي؟ دی به شروع شي په ډاون به راځي، داسې ډاون به را روان شي، صحیح شو؟ او د کم ځای پورې به راځي؟ د 53.7 ډیګري پورې به راځي. دغه شان زما سره چې کم بیټا ډي ګلوکوز دی نو د هغه په سٹارټ کې زما سره څو دی؟ پلس
18.7 ډیګري دی. خو دې چې دی دا به زما سره د اپټیکل روټیشن کې به څه راځي؟ په دې کې به رایز راځي. مطلب دا به څه کېږي؟ دا به اوس سیوا کېدل شروع شي او د کم ټایمه پورې به سیوا کېږي؟ دی به سیوا کېږي د دې ایکویلیبریم پوینټه پورې چې هغه څه دی 53.7 ډیګري ده. نو دا شو ستا سره graphical representation of muta rotation in case of alpha and beta D glucose. دلته یو بل پوینټ دا هم یاد ساته، ستانه تپوس کولی شي دا پوینټ په یاد ساتي چې میوټا روټیشن چې زما سره دی it is possible only in reducing sugar. میوټا روټیشن په نان ریډیوسینګ شوګر کې پاسیبل نه دی. دا صرف اور صرف پاسیبل نه بچا کی په ریډیوسینګ شوګر کې. او ریډیوسینګ شوګر چې دی دا ته پیژنې چې زما سره کم شوګر دی، مونوسیکراید اینڈ ډایسیکراید دا ټوټل سره سدي ریډیوسینګ شوګر دی. خو په ډایسیکراید کې یو ایکسپشن بیات ساتي، سکروز چې دا سره نان ریډیوسینګ شوګر دی. نو کستانه کوېسچن کی چې میوټا روټیشن is in which of the following compound muta rotation is not possible. او تاسو چې ګلوکوز، فرکټوز، لیکټوز اینڈ سکروز، نو ست انسر به صحیح، ست انسر به سکروز. ځکه چې سکروز د ما سره څه دی؟ د نان ریډیوسینګ شوګر دی او په نان ریډیوسینګ شوګر کې میوټا روټیشن پاسیبل نه دی. د فرکټوز کیس هم ته دغه شان یاد ساتلی شي. څنګه چې موږ د ګلوکوز کیس ډسکس کو، نو د فرکټوز په کیس کې دا ویلیوز یاد ساته. زما سره کله از الفا ډي فرکټوز د دې سولوشن نه په سٹارټ کې پلین پولرایز لایټ پاس کم، نو د روټیشن زما سره څومره دی؟ د روټیشن زما سره دی -31 ډیګري. کلیر؟ مطلب د خبرې دا دی چې د ماینس دی، نو الفا ډي فرکټوز زما سره څه دی؟ د لیو روټیټری دی. دی به پلین پولرایز لایټ بینډ کوي کم سایډ ته؟ لیفټ سایډ ته. بیا که بیټا ډي فرکټوز ته چیک کې، نو د بیټا ډي فرکټوز د اپټیکل روټیشن زما سره دی -133 ډیګري او دا هم زما سره څه دی؟ لیو روټیټری دی. او د دې دواړو ایکویلیبریم پوینټ یا د دې ایکویلیبریم میکسچر چې کوم دی، نو د هغې اپټیکل روټیشن څومره دی؟ نو دا هم یاد ساته چې دا زما سره دی -92 ډیګري. کلیر ده؟ دا د چا کیس شو؟ دا شو د فرکټوز. نو اوس کوېسچن پوینټ اف ویو سره، ایم سی کیوز پوینټ اف ویو سره ته به دې کې څه یاد ساتې؟ په دې کې به ته یاد ساتې د الفا ډي ګلوکوز اپټیکل روټیشن څومره دی؟ نو هغه دی 112 + 112.2 ډیګري. د بیټا ډي ګلوکوز څومره دی؟ نو هغه دی +18.7 ډیګري. او بیا ان کیس اف الفا بیټا ډي ګلوکوز د هغې د ایکویلیبریم میکسچر اپټیکل روټیشن څومره دی؟ نو 52.7 ډیګري. دغه شان بیا ته راشه د فرکټوز کیس ته. نو د الفا ډي فرکټوز په کیس کې به اب په سٹارټ کې اپټیکل روټیشن څومره وي؟ نو هغه زما سره دی -31 ډیګري. او د بیټا ډي فرکټوز په کیس کې څو دی؟ دا دی -133 ډیګري. او د دې د ایکویلیبریم میکسچر اپټیکل روټیشن څومره دی؟ نو دا زما سره دی -92 ډیګري. دا و زما سره concept of muta rotation in case of glucose and in case of fructose. I hope چې میوټا روټیشن کنسپټ به تاسو اوس کلیر شوی. په دې ځای باندې به دا لیکچر مونږ وایند اپ کو. نیکسٹ لیکچر کې مونږ سٹارټ کوو ریاکشنز اف مونوسیکرایډز. هغه پورې خپل سټډي کوئ. آل دی ویری بیسټ.